आज हामीले इथर च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा फर्स्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्नेछौँ, त्यसपछि नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेसन एन्ड आइसोमर्स अफ इथर, त्यसपछि हामीले प्रिपरेसन अफ एलिफेटिक एन्ड एरोमेटिक इथर युजिङ विलियमसन सिन्थेसिस प्रोसेस पढ्नेछौँ। त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टिज एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज। सो केमिकल प्रोपर्टिजमा हामीले इथोक्सी इथेनको रियाक्सन विथ एचआई द्याट इज हेलो एल्केन with HI, that is halo acid. Then after with conc HCl, conc H2SO4, and last ma air and Cl2 सँग. So यो तीनटा चारटा सँग हामीले chemical properties of ether हेर्नेछौँ, and at last uses of ether. So सुरु गरौँ introduction बाट. So first ma ether, the functional group for ether is, so those organic compound which follow this nature, which follow this structure are considered as ethers. So यहाँ चाहिँ R भनेको alkyl group हो, that may be, so where R is an alkyl group, that may be CH3 or C2H5 or similarly. So यहाँ R, यो R सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ. सो यसलाई हामीले RO R dash ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. RO R dash. So these R and these R may be same or may be different. So यहाँ हेरौँ. So organic compound having an ROR functional group are considered as ether, and ether is an anhydride of alcohol. So यो कसरी हेर्न सक्छौँ. यहाँ ROH, this is alcohol and this one is also alcohol. So when दुईटा molecule of alcohol combine भएर, then this H and this H got replaced and one oxygen atom also get attached with these two. So यो H2 आउने भयो, and जुन बाँकी भएको RO and R छ, so they combine together to form a ether. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, where ROH, this is one alcohol and next is HOR. So यसमा के हुन्छ भने एउटा हाइड्रोजन of this and the OH group, these combine together to give H2O. अब जुन बाँकी भएको के छ यहाँ RO and R, so it gives ROR. So this one is ether, that's why it is called as anhydride of alcohol. Next, nomenclature. So अब नेमिङ कसरी गर्ने. So generally कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले दुई तरिकाले नेमिङ गर्न सकिन्छ. So first one is common name, and the next one is IUPAC name. So first मा common name को कुरा गरौँ. So common name मा generally के हुन्छ, it is named as alkyl, एउटा R alkyl, and the next are also once again alkyl and ether. If these two, so alkyl ether, when ROR dash, when the two alkyl group are different, then त्यो दुईटाको नेम लेखेर सँगै पछाडिमा इथर जोडेर आउँछ. But when ROR, so when these and these are same, then it is called as dialkyl ether. For example, if CH2O CH2 दुईतिरै CH2 छ भने, sorry, CH3 and CH3. So if दुईतिरै CH3 भनेपछि मिथाइल, so दुईतिर सेम alkyl group attached छ भने we can say this as dimethyl ether. But when the two compounds are different, that is एकतिर
C2H5 and अर्कोतिर C2 sorry not CH3 एकतिर C2 छ भने एन्ड वान एकतिर C मात्र छ भने यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ इथाइल मिथाइल इथर यस्तो केसमा फर्स्टमा हामीले अल्फाबेटिकल वाइज लेख्ने हो सो मिथाइल पहिला आउँछ कि इथाइल इथाइल बिकज इट स्टार्ट्स विथ ई सो इथाइल मिथाइल एन्ड इथर इफ यतै C3H7 छ भने वी क्यान राइट C3H7 छ भने एन्ड हियर इज ओन्ली CH3 यस्तो केसमा this is methyl and this is propyl so which came first methyl propyl ether so you आउने भयो and the next is so you example हुने भयो यो if दुईटा सेम छ भने डाइमिथाइल इथर if different then त्यो दुईटाको अल्काइल जुन इथ मिथ प्रोप ब्युट जुन छ भने त्यही अनुसारले त्यसको नेमिङ गरिन्छ एन्ड नेमिङ गर्ने बेलामा अल्फाबेटिकल अर्डर अल्फाबेटिकल अर्डरमा जाने हो नाउ when the alkyl group contains 3 or more C atom यहाँ चाहिँ दुईटा C छ यहाँ तीनटा C तीन भन्दा धेरै छ भने we can add an isosec and neo as a prefix यसले के देखाउँछ भने त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ so n is used when the straight chain of carbon iso when second last carbon मा एउटा CH2 or एउटा अल्काइल ग्रुप अट्याच भएर आएको छ भने आइसो युज गर्ने सो दिज आर सम अफ द कन्डिसन्स विच वेयर युज्ड टु फाइन्ड द स्ट्रक्चर अफ इथर नेक्स्ट तरिका भनेको आइयुपिएसी नेम सो जेनरली आइयुपिएसी नेममा हामीले नेमिङ गर्ने भनेको अल्कक्सी अल्केन so alkoxy and alkane are used for a smaller group if when there is ROR so यो दुईटा सेम छ भने फरक परेन but when these two have different number of carbon atom so त्यति बेला a smaller alkyl group is named as alkoxy so यो दुईटा मध्ये जुनको कार्बन नम्बर अफ कार्बन एटम स्मलर छ त्यसको लागि हामीले अल्कोक्सी युज गर्छौं and for longer group we use alkane so for example यहाँ C2H5 छ and here is CH3 so यो ग्रुपसँग दुईटा कार्बन छ यो ग्रुपसँग वन कार्बन छ यस्तो केसमा के गर्ने स्मलरको लागि हामीले जहिले अल्कोक्सी युज गर्छौं for a smaller we use alkoxy and for longer chain we use alkane so यसको नाम के हुने भयो methoxy that is smaller so methoxy and this one is capital is just longer chain so यसको लागि हामीले alkane use गर्छौं so that is ethane so here you can see methoxy ethane दुईटा सेम छ भने methoxy methane अब कुरा आयो भने if दुईटा और सम छ भने it is यहाँ कुनै पनि नम्बरिङ गर्न जरुरी छैन we can simply write methoxy methane ethoxy ethane or ethoxy methane जे पनि हुन सक्छ ethoxy methane यो चाहिँ पोसिबल छ कि नै not this is not possible why किनभने हामीले सानो कार्बन चेनमा अल्केन कहिले त्यसलाई चाहिँ अल्केनको फर्ममा कहिले पनि लेख्न मिल्दैन सो यसको रियल नेम के हुन्छ
मिथोक्सी किनभने स्मलर ग्रुप जहिले अक्सीको फर्म आउँछ एन्ड द लार्जर ग्रुप विल बी कम एज इथेन। सो यो नेमिङ चाहिँ मिस्टेक छ। कति बेला यही कम्पाउन्डलाई इफ कुनै एमसिक्यूमा सोधेको छ भने यो पनि अप्सन दिएको हुन्छ, यो पनि अप्सन दिएको हुन्छ। सो मेनी पिपल गेट कन्फ्युज के यसको नाम के हुन पर्यो, यो पनि राइट जस्तो छ, यो पनि राइट जस्तो छ, बट द करेक्ट आन्सर इज दिस। वाइ हामीले स्मलर ग्रुपलाई अल्कोक्सी भन्छौँ भने लार्जर ग्रुपलाई अल्केन भन्छौँ। सो त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो। नेक्स्ट इज when the alkyl group contains 3 or more carbon atom, अब 3 भन्दा धेरै कार्बन एटम छ भने लाइक यहाँ 3 टा मात्र छ, सो हियर इज मोर देन 3, त्यति बेला के गर्नु पर्छ, नम्बरिङ गर्नु पर्यो कुनसँग कुन अट्याच भएर आएको छ। सो जस्तै स्मलर ग्रुप दिस इज CH3, सो मिथोक्सी एन्ड प्रोपेन। सो हामीले जहिले के नेमिङ गर्न पर्छ भने स्मलर नम्बर आउनु पर्यो, स्मलर फर्स्ट सँग फङ्सनल ग्रुप अट्याच भएर आउनु पर्यो। जस्तै कि हामीले यताबाट नेमिङ गर्यो भने दिस विल बी 1 2 एन्ड 3, सो यसको नाम के हुन जान्छ, 3 मिथोक्सी प्रोपेन, विच इज इनकरेक्ट। सो यो इनकरेक्ट हो किनभने हामीले नम्बरिङ गर्ने बेलामा जहिले यो नम्बर याद राख्नुपर्छ, जहिले पनि स्मलेस्ट नम्बर आउने गरी हामीले नम्बरिङ गर्नुपर्छ। सो दिज आर द टु वेज फर नेमिङ द इथर्स। फर्स्ट वान इज कल्ड एज अल्काइल। फर्स्ट नेम इज गिवन एज अल्काइल ether. If they are same, then you can use dialkyl ether or alkyl ether. Similarly, the second way is for IUPAC name. यसमा हामीले अल्कोक्सी अल्केन भनेर नाम नेमिङ गर्छौँ। नाउ क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल, सरी क्लासिफिकेसन अफ इथर। सो हामीले इथरलाई दुई तरिकाले बाँडेका छौँ। फर्स्ट इज सिम्पल और सिमेट्रिकल इथर एन्ड द नेक्स्ट वान इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इथर। सो नेमबाटै क्लियर छ। सिम्पल द्याट मिन्स इफ अक्सिजनको दुवैतिर सेम कार्बन चेन भएको ग्रुप अट्याच छ भने सो दे आर कल्ड एज सिमेट्रिकल और सिम्पल इथर। फर इक्जाम्पल CH3O CH3, यसमा के छ भने योतिर एउटा कार्बनको ग्रुप, योतिर पनि 1 कार्बन ग्रुप, सो दे आर कन्सिडर्ड एज सिम्पल और सिमेट्रिकल। यसलाई बिचबाट डिभाइड गर्यो भने यु क्यान सी द्याट सेम यहाँ पनि CH3 छ, सो दे आर कन्सिडर्ड एज सिम्पल और symmetrical ether. The next one is mixed and unsymmetrical ether. So mixed भनेपछि the carbon chain will be different. For example, C2H5OH, C2H5O, and यसको राइट पट्टि हामीले अगेन लेख्न सक्छौँ कि CH3। सो यो यहाँतिर एउटा कार्बन मात्र छ भने अर्कोतिर 2 कार्बन, सो यहाँ दुईटातिर डिफ्रेन्ट नम्बर अफ कार्बनको ग्रुप अट्याच भएर आएको छ, द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एज मिक्स्ड और से अनसिमेट्रिकल। किनभने यसलाई बिचबाट डिभाइड गर्यो भने यहाँतिर दुईटा कार्बन, यहाँतिर सिंगल कार्बन, सो दे आर कन्सिडर्ड एज अनसिमेट्रिकल इथर्स। नाउ आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म भनेको के हो? फर्स्टली द आइसोमेरिज्म इज द phenomenon in which more than one compound having same chemical formula but different chemical structure. सो यस्तो फेनोमेनन जसमा हामीले त्यसको मोलिकुलर फर्मुला सेम भेट्छौँ बट त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यो हामीले योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरहरूमा पनि कभर गरेका छौँ, हेलोएल्केन, एल्कोहल। सो यो सबको आफ्नो आफ्नो आइसोमेरिज्म हुन्छ। सो जेनरली इथरले दिने भनेको 3 टाइपको आइसोमेरिज्म हो। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजिसन आइसोमेरिज्म एन्ड द फङ्सनल आइसोमेरिज्म। सो चेन आइसोमेरिज्मबाट के क्लियर हुन्छ भने
इट इज द फ्याक्ट अबाउट चेन। सो नम्बर अफ कार्बन कति छ, सो यसैलाई मैले लेखेँ भने इट विल बी रिटेन एज मोलिकुलर फर्मुला यसको लेख्यो भने के हुन जान्छ, टोटल नम्बर अफ C3 H will be added H8 and O। सो यो इथरको मोलिकुलर फर्मुला भन्न सक्छ। नाउ यसमा के हुन्छ भने एकतिर दुईटा यो हुन सक्छ और CH3O C2H5, बट यो दुईटा सिमिलर नै छ, जस्ट हामीले यसको मिरर गर्दैछौँ, यो राइटपट्टिलाई लेफ्टपट्टि लेफ्टपट्टिलाई राइटपट्टि। त्यही भएर चेन आइसोमेरिज्म तीनटा कार्बनसम्म सो हुँदैन। टु सो अ चेन आइसोमेरिज्म देयर मस्ट बी ग्रेटर देन 3 कार्बन। सो कार्बन नम्बर अफ कार्बन एटम 3 भन्दा ग्रेटर भयो भने मात्र चेन आइसोमेरिज्म हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब यसमा मैले बढाइदिएँ भने के हुन्छ, यहाँ C4H10O। इफ यो कम्पाउन्ड छ, one compound having 4, so here is one compound having 4 carbon H10 and O। so यो चाहिँ इथर कम्पाउन्ड हुने भयो। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो कस्तो हुन सक्छ हेरौँ। फर्स्टमा एकपट्टि 3 C3H7O and CH3 यो बन्न पायो। यहाँ चाहिँ के छ, लेफ्टतिर 3टा कार्बन एन्ड राइटतिर सिंगल कार्बन। सिमिलरली यसको सो दिस इज अल्सो अ टाइप अफ इथर। यसमा के छ भने दुईतिरै सेम नम्बर अफ कार्बन, द्याट इज C2 एन्ड C2। सो चेन आइसोमेरिज्म यही भन्छ भने नम्बर अफ चेन लेन्थ जुन छ त्यो डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। सो फर्स्ट वान इज, यसको नाम के छ भने मिथोक्सी प्रोपेन। हामीले आइपिएसी नेमिङ गर्यो भने मिथोक्सी, किनभने स्मलर ग्रुप अलवेज कम एज अल्कोक्सी। सो मिथोक्सी एन्ड प्रोपेन। यो यहाँ अगाडिमा 1 आउँछ, सो 1 हामीले नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्छौँ, 1 लेख्दा नलेख्दा नि फरक खासै परेन। एन्ड सिमिलरली दिस विल बी रिटन एज इथोक्सी इथेन। सो यो चाहिँ चेन आइसोमेरिज्मको कुरा भयो। नाउ टकिङ अबाउट द पोजिसन आइसोमेरिज्म। सो पोजिसन आइसोमेरिज्ममा के हुन्छ भने पोजिसन कुन कार्बनसँग अक्सिजन अट्याच भएर आएको छ, सो द्याट विल बी टक्ड इन पोजिसन आइसोमेरिज्म। सो यसमा पनि के, इथर ह्याभिङ 3 और मोर कार्बन एटम ओन्ली सोज पोजिसन आइसोमेरिज्म। इफ दुईटा मात्र कार्बन छ भने CH3 सो यो दुईटा मात्र कार्बन छ भने यहाँ पोजिसनको कुरा आउँदैन। सो इट विल बी सिम्पल। बट इफ द इथर having 3 or more than 3 carbon then the position isomerism will be shown। so यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर यहाँ चाहिँ 3टा कार्बन छ in this side and 1 is here। so first कार्बन सँग here is 1 2 and 3। so first कार्बन सँग अक्सिजन अट्याच भएर आएको छ टु फर्म अ इथर, सो इट इज कल्ड एज 1 मिथोक्सी प्रोपेन। सिमिलरली इफ यही अक्सिजन एटम यो सेकेन्ड कार्बनसँग अट्याच भएर आयो भने द्याट इज, यसलाई लेख्यो भने CH3 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 एन्ड विथ सेकेन्ड कार्बन अक्सिजन इज अट्याच्ड। यसमा के भन्न सक्छौँ कि दिस विल बी 1 2 and 3। सो के छ भने सेकेन्ड कार्बनसँग इथर फङ्सनल ग्रुप अट्याच भएर आयो, सो इट इज कल्ड एज पोजिसन आइसोमेरिज्म। सो यही कुरा, यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भने पोजिसन आइसोमेरिज्मले बुझ्न मद्दत गर्छ। नाउ द थर्ड वान इज फङ्सनल आइसोमेरिज्म। इन फङ्सनल आइसोमेरिज्म दे हेभ डिफरेन्ट फङ्सनल ग्रुप, एल्कोहल एन्ड इथर are the functional isomer of each other।
एल्कोहलको मोलिकुलर फर्मुला कस्तो हुन्छ भने CnH2n plus 1 and OH. So if one this H will be added to here, it is called as CnH2n plus 1 and O. Similarly, the molecular formula of इथरको पनि यही हुन्छ CnH2n plus 1 and O. So you can see that the molecular formula of alcohol and ether are same. त्यही भएर अल्कोहल अनि इथरको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ. सो कसरी पत्ता लगाउने के छ भने त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुलाले हामीलाई बुझ्न मद्दत गर्छ. फर इक्जाम्पल यु क्यान सी हियर दिस वान इज मिथोक्सिमिथेन द्याट इज CH3OCH3. यही इथरलाई मैले त्यसको फङ्सनल आइसोमेरेज लेखेँ भने दिस कार्बन विल बी शिफ्टेड टु दिस. सो यु क्यान से द्याट CH3CH2, यहाँबाट एउटा कार्बन माइनस हुने भयो CH2 एन्ड दि अक्सिजनसँग एउटा H बन्ड बनाएर आउँछ. सो हियर दिस वान इज इथर एन्ड दिस इज alcohol. So you can say that functional isomerism having different functional group but molecular formula will be same. So यो चाहिँ functional isomerism को कुरा भयो. सो आजलाई यति नै. अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले योभन्दा पछि प्रिपरेसन प्रोपर्टिज कभर गर्नेछौँ. थ्याङ्क यू.